Hello dear students, welcome to my second online class. I am Sonia Akhtar. Our today's topic is use of sentence connectors part 2. In our previous class we have learned about sentence connectors. Today we will solve a board question. I have taken the question of Joshore Board 2017. Here is the passage. This is the item number 10, English second paper question, Joshore Board 2017. At first, you have to read the whole passage very carefully and attentively, and you have to understand the meaning of the passage, of the sentences. Then you have to fill in the blanks with sentence connectors appropriately. Here you can see there are 10 blanks. You have to fill in the blanks with appropriate sentence connectors. And you know what is sentence connectors, how to use connectors, and where to use connectors. So, dear students, now I am reading the passage with meaning for you. Listen to me very carefully. Then we will fill in the blanks with connectors. Unemployment is a great problem in our country. বেকারত্ব আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা. It is the burning question of the day. এটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের একটি বহুল আলোচিত বিষয়. Almost all the countries of the world suffer from the curse of unemployment problem. পৃথিবীর প্রায় সবগুলো দেশই বেকারত্ব সমস্যার অভিশাপে ভুগছে. বাংলাদেশ is the worst sufferer of this so-called problem. বাংলাদেশ এই তথাকথিত সমস্যার সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী. Nowhere in the world this problem is so acute as in our country. আমাদের দেশের মতো এই সমস্যা পৃথিবীর আর কোথাও তীব্র আকার ধারণ করেনি. There are many reasons behind it. এর পিছনে অনেক কারণ রয়েছে. Our country is industrially backward. আমাদের দেশ বাণিজ্যিকভাবে অনুন্নত. Our system of education fails to give a student an independent start of life. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একজন শিক্ষার্থীকে একটি স্বাধীন জীবন শুরু করতে সহায়তা করতে ব্যর্থ. It have little provision for vocational training. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এর খুব অল্প বিধান রয়েছে. Our students and youth have false sense of dignity. আমাদের শিক্ষার্থীদের সম্মান নিয়ে এক ধরনের মিথ্যা বোধ রয়েছে. They run after jobs blindly. তারা অন্ধভাবে চাকরির পিছনে ছুটে বেড়ায়. So dear students, now you know the meaning of the passage. You know what the passage says. Now you have to fill in the blanks with appropriate connectors. You have to make a connection between the sentences and among the sentences of the passage to make the passage clear. Now I am solving it. Listen to me very carefully. প্রথমে বলা হয়েছে দেখো, unemployment problem is a great problem in our country. তো বেকারত্ব আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা. তারপরেই বলা হচ্ছে দ্বিতীয় সেন্টেন্সে, it is the burning question of the day. এটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত একটি বিষয়. তাহলে প্রথম সেন্টেন্সের সাথে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের সম্পর্কটা কি দাঁড়াচ্ছে দেখো. আমরা সাধারণত এইভাবে বলি, তোমরা সাধারণত বাংলা অর্থটা বোঝার চেষ্টা করবে এবং বাংলা অর্থটা বুঝে শূন্যস্থানে কোন শব্দটা দিলে অর্থটা খুব সুন্দর হয় সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করবে.
দেখো এখানে আমরা সাধারণত বলতে পারি যে আসলে ইট ইজ দ্য বার্নিং কোয়েশ্চেন অফ দ্য ডে। তো যদি আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি ইউজ করি, অ্যাকচুয়ালি অর ইউ ক্যান ইউজ ইন ফ্যাক্ট অর রিয়েলি, যে অ্যাকচুয়ালি যদি দেই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, আসলে এটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। তাহলে আমরা এতে অ্যাকচুয়ালি দিতে পারি, ইনফ্যাক্ট দিতে পারি এবং রিয়েলি দিতে পারি। তো দেখো আমি এখানে সলভ করেছি, দেখো এতে আমি অ্যাকচুয়ালি দিয়েছি, তোমরা ইনফ্যাক্ট দিতে পারো, রিয়েলি দিতে পারো। Again, almost all the countries of the world suffer from the curse of unemployment problem. এখানে দেখো প্রথমে একটা গ্যাপ আছে, আমরা সেটা করব। তার আগে দেখো অর্থটা কি, যে পৃথিবীর প্রায় সবগুলো দেশই বেকারত্ব সমস্যায় ভুগছে। তো এখানে আমরা কি বলতে পারি, সাধারণত আমরা কি বলি দেখো, যে বর্তমান সময়ে, আসলে কি বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সবগুলো দেশই বেকারত্ব সমস্যায় ভুগছে। তাহলে এখানে আমরা কি দিতে পারি, এখানে আমরা at present দিতে পারি। নাম্বার বি তে আমরা এখানে কি কি কানেক্টরস ইউজ করতে পারি, দেখো at present দিতে পারি, নাও দিতে পারি, nowadays দিতে পারি, যে যেটা ইচ্ছে দিতে পারো। তাহলে বি তে কি দিচ্ছি আমরা, at present অথবা nowadays অথবা now, যে বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সবগুলো দেশই বেকারত্ব সমস্যায় ভুগছে। তাহলে আমি এখানে at present ইউজ করলাম। নাম্বার সি দেখো, বাংলাদেশ is the worst sufferer of this so-called problem. বাংলাদেশ তথাকথিত এই সমস্যায় সবচাইতে বেশি ভুগছে, মানে বাংলাদেশ সবচাইতে বড় ভুক্তভোগী। তাহলে এখানে সিতে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি, দেখো যে প্রথমে বললো যে পৃথিবীর প্রায় সবগুলো দেশই ভুগছে, পরবর্তী সেন্টেন্সে শুধুমাত্র বাংলাদেশের কথা আসছে এবং সেটা নেগেটিভলি এসেছে, যে নেগেটিভ ভাবে এখানে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ ভুগছে বেশি। তাহলে এখানে আমরা কি দিতে পারি, আমরা এখানে বাট দিতে পারি, হাউএভার দিতে পারি, যার যেটা ইচ্ছে দিতে পারো। তো আমি এখানে বাট দিয়েছি, তোমরা ইচ্ছে করলে হাউএভারও দিতে পারো। টি নাম্বার, nowhere in the world this problem is so acute as in our country. তো দেখো এখানে বলা হচ্ছে পৃথিবীর আর কোথাও এই সমস্যা এতটা প্রকট আকার ধারণ করেনি যতটা বাংলাদেশে। তো প্রথমেই বাংলাদেশের কথা সি সেন্টেন্সে দেখো বলা হয়েছে বাংলাদেশ হচ্ছে সবচাইতে বড় ভুক্তভোগী। পরের সেন্টেন্সে বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর আর কোথাও এই সমস্যা এত প্রকট আকার ধারণ করেনি বাংলাদেশের মতো। তাহলে আমরা কি বলতে পারি ডিতে, যে ট্রুলি স্পিকিং বলতে পারি, যে সত্যি বলতে, বা ইট ইজ ট্রু দ্যাট এটা সত্য যে, বা ইন আদার ওয়ার্ডস অন্য কথায়, এভাবে কিন্তু আমরা বলতে পারি। তাহলে আমরা কি কি দিতে পারি, ইট ইজ ট্রু দ্যাট দিতে পারি, ইন আদার ওয়ার্ডস দিতে পারি, যেটা ইচ্ছে দিতে পারো। আমি এখানে ট্রুলি স্পিকিং দিয়েছি, বা তোমরা ইচ্ছে করলে ইট ইজ ট্রু দ্যাট ইন আদার ওয়ার্ডস দিতে পারো। ই, there are many reasons behind it. এর পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। অবশ্যই সবগুলো সমস্যার পিছনেই অনেক কারণ থাকে। তো এখানেও বেকারত্ব সমস্যার পিছনেও অনেক কারণ রয়েছে আমরা জানি। তাহলে আমরা সাধারণত কি বলি, অবশ্যই এর পিছনে অনেক কারণ রয়েছে, এরকম ভাবে আমরা বলতে পারি। অথবা কি বলতে পারি, তাছাড়া এর পিছনে অনেক কারণ রয়েছে, এরকমও বলতে পারি। তো আমরা এখানে ইচ্ছে করলে কি অবভিয়াসলি দিতে পারি, যে অবশ্যই এর পিছনে অনেক কারণ রয়েছে, অবভিয়াসলি। অথবা অনেক ইচ্ছে করলে মোরওভার দিতে পারে, যে এছাড়া এর পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। তো আমি এখানে দেখো অবভিয়াসলি দিয়েছি, যে অবশ্যই এর পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। তাহলে কি করব আমরা এখন, এতে অবভিয়াসলি দিলাম। এখন এই কারণগুলো আমরা যেহেতু আগে প্যাসেজটার অর্থ পড়েছি, তোমরা দেখেছো যে প্যাসেজের এই সেন্টেন্সের পরে ই এর পরের যে সেন্টেন্সগুলো আছে সেখানে কারণগুলো বলা হয়েছে। তো এফ এ দেখো কি বলা হয়েছে, আওয়ার কান্ট্রি ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ব্যাকওয়ার্ড। এখানে পরপর কয়েকটা সেন্টেন্সে এই বেকারত্ব সমস্যার পিছনে যে কারণগুলো রয়েছে সেগুলো দেওয়া হয়েছে, এটা আমরা আগেই দেখেছি। তো শুরুতে প্রথমে কি বলা হয়েছে দেখো, আওয়ার কান্ট্রি ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ব্যাকওয়ার্ড, এটা হচ্ছে প্রথম কারণটা। তো প্রথম কারণ হিসেবে যেহেতু আরো কয়েকটা কারণ আছে, তাহলে ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে বা লিস্টিং
বলতে পারো তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। তো প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এভাবে আসলে আমরা কি ব্যবহার করি? যেহেতু আমরা আগের ক্লাসে জেনেছি যে ধারাবাহিকতা বোঝালে বা পরপর একই ধরনের বাক্যগুলো আসলে, একই ধরনের তথ্য দিলে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি করি? ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এরকম ব্যবহার করি, অথবা কি আমরা ফার্স্টলি ব্যবহার করতে পারি, ফার্স্ট অফ অল ব্যবহার করতে পারি, ফার্স্ট ব্যবহার করতে পারি। তারপরে কি আমরা বিসাইডস, মোরওভার পরবর্তীগুলোতে বিসাইডস, মোরওভার, ইন এডিশন বা এডিশনালি, দেন, এগেইন এভাবে দিয়ে দিয়ে করতে পারি। তারপর প্রথমটাতে এট ফার্স্ট, ফার্স্ট অফ অল, ফার্স্টলি, ফার্স্ট দিতে পারি। তাহলে আমরা এতে কি দিব? ফার্স্টলি দিলাম। আমি এখানে ফার্স্টলি ইউজ করেছি, তোমরা ইচ্ছে করলে ফার্স্ট অফ অল, এট ফার্স্ট দিতে পারো বা শুধু ফার্স্টও দিতে পারো। জি নাম্বার, যেহেতু এটা দ্বিতীয় কারণটা দেখো, our system of education fails to give a student an independent start of life. দ্বিতীয় কারণটা এখানে বলা হয়েছে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে। তাহলে দ্বিতীয় কারণ হিসেবে আমরা এখানে তাহলে জিতে কি ব্যবহার করব? যেহেতু আমরা প্রথমটাতে ফার্স্টলি দিয়েছি এফ এ, তাহলে দ্বিতীয় কারণটাতে আমরা কি দিব? সেকেন্ডলি দিব। তাহলে আমরা এখানে সেকেন্ডলি দিলাম। সেকেন্ডলি দিলেই আমাদের fill in the blanksটা appropriately হয়ে যাচ্ছে। H, দেখো এখানে কি লিখেছে, এখানে আরেকটা কারণ দেওয়া হয়েছে, it have little provision for vocational training। বলা হচ্ছে যে আমাদের ভোকেশনাল ট্রেনিংটা, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের বৃত্তিমূলক কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না, এটা বলা হয়েছে। এখানে খুব অল্প পরিমাণে দেওয়া হয়। তো এটাও বেকারত্ব সমস্যার একটা কারণ। তাহলে এখানে এই প্যাসেজে এটা হচ্ছে তৃতীয় কারণ। তাহলে আমরা ফার্স্টলি দিয়েছি, সেকেন্ডলি দিয়েছি, তাহলে তৃতীয় কারণ হিসেবে এখানে আমরা কি দিতে পারি? থার্ডলি দিতে পারি। তো আমি এখানে থার্ডলি দিয়েছি। আইতে দেখো, our students and youth have false sense of dignity। আমাদের শিক্ষার্থীদের এক ধরনের সেন্স কাজ করে যে শিক্ষা শেষ করেই আমাদেরকে চাকরি পেতেই হবে, এটার কথা এখানে বলা হয়েছে। তো এই ধরনের একটা ডিগনিটি, সেন্স অফ ডিগনিটি কাজ করে, ফলস সেন্স অফ ডিগনিটির কথা এখানে বলা হয়েছে, এটাও একটা কারণ। তো এটা একটা কারণ হওয়ার কারণে কি আমরা, যেহেতু এটা চতুর্থ কারণ, তাহলে আমরা এখানে কি ফোর্থলি দিতে পারি, অথবা মোরওভার দিতে পারি, বিসাইডস দিতে পারি, এভাবে দিয়েও আমরা করতে পারি। তো আমি এখানে মোরওভার দিয়েছি। দেখো তোমরা ইচ্ছে করলে বিসাইডস দিতে পারো, ইন এডিশন দিতে পারো, এডিশনালিও দিতে পারো। যে দেখো এখানে কি বলা হয়েছে, এটা খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবে। দে রান আফটার জবস ব্লাইন্ডলি, তারা অন্ধভাবে কি চাকরির পিছনে ছুটে বেড়ায়। তো কেন ছুটে বেড়ায়? এর আগের সেন্টেন্সে কি আছে দেখো, বলা হয়েছে ফলস সেন্স অফ ডিগনিটির কথা, যে আমাদের স্টুডেন্টের মধ্যে এক ধরনের ফলস সেন্স অফ ডিগনিটি কাজ করে। এই কারণে কি করে? তারা চাকরির পিছনে ছুটে বেড়ায়। তাহলে এই যে ফলস সেন্স অফ ডিগনিটি কাজ করে বা এটা রয়েছে আমাদের স্টুডেন্টের মধ্যে, সেজন্য তারা চাকরির পিছনে ছুটে বেড়ায়, এই কথাটা বলা হয়েছে। তাহলে ফলস সেন্স অফ ডিগনিটির একটা ফলাফল হচ্ছে তারা চাকরির পিছনে ছুটে বেড়ায়। তাহলে আগেরটা হচ্ছে একটা কারণ, সেই কারণের ফলাফলটা কি? এই সেন্টেন্সটা, চাকরির পিছনে ছুটে বেড়ায়। তাহলে ফলাফল হিসেবে আমরা কি কি ব্যবহার করি? আমরা ব্যবহার করি সো ব্যবহার করতে পারি, কনসিকুয়েন্টলি ব্যবহার করতে পারি, এজ এ রেজাল্ট ব্যবহার করতে পারি। তো আমরা এখানে কি, বা অনেক ক্ষেত্রে আমরা কি এখানে দিস ইজ ওয়াই দিতে পারি, দ্যাট ইজ ওয়াই দিতে পারি। তো আমরা সংক্ষেপে এখানে সো ব্যবহার করতে পারি। আমি এখানে সো ব্যবহার করেছি, তোমরা ইচ্ছে করলে এখানে দিস ইজ ওয়াই, দ্যাট ইজ ওয়াই, সো, কনসিকুয়েন্টলি, এজ এ রেজাল্ট দিতে পারো। তো আমি এখানে সো দিয়েছি। তোমরা একবার একটু পুরো সেন্টেন্সটা দেখে নাও, পুরো প্যাসেজটা দেখে নাও, এখানে সলভ করা আছে। তো এতে আমি দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি, বি তে এট প্রেজেন্ট, সি তে বাট, ডি তে ট্রুলি স্পিকিং, ই তে অবভিয়াসলি, এফ এ ফার্স্টলি, জি তে সেকেন্ডলি, এইচ এ থার্ডলি, আই তে মোরওভার, এন্ড জে তে সো। So dear students, keep practicing at home more and more to understand use of sentence connectors properly.
Thank you, dear students. Stay home, stay safe.